भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। जो बोलई सो निर्भय रविदास जी महाराज की जय। एक बारी फिर असी सारिया ही संगतां नूं जय वाल्मीकि हर हर वाल्मीकि कहने आ, जिन्ने भी स्रोते इस वेले कंची टैलीविजन नूं देख रहे हैं। सो एक बेनती जरूर करनी चाहते हैं कि कंची टैलीविजन नूं सपोर्ट जरूर करो ताकि यह मीडिया इस तरह ही चलता रहे, वधदा रहे ते साडे प्रोग्राम इस तरह ही सानू देखण नूं मिलते रहन, इंटरटेनमेंट सानू मिले तो वह सानू कंची टैलीविजन जो दे रहा है ये इस तरह ही इन्हां वध चढ़ के दिन दुगनी तो रात चौगनी तरक्की करते रहन। आओ आपां जिहड़ी कथा पहले हफ्ते विच छड्डी है उन्होंने पूरी करिए। सो माता रजनी नूं विश्वास सी परम पिता परमात्मा दे उत्ते ते ओहदे पिता जी हंकारी सी राजा दुनी चंद जी कि जो मैं करदा है, क्योंकि एक राजा सी उन्होंने हंकार सी भी जो मैं कुछ करदा है वो सिर्फ मैं कर सकदा, मेरे उपर कोई रूल करने वाला नहीं। उन्होंने पता नहीं कि सारियां दा जो उपर है वह परम पिता परमात्मा है और रजनी नूं ये ज्ञान सीगा। सो माता रजनी हमेशा कहती सी कि पिता जी नहीं मैं परमात्मा का दिता खानी हाँ, वो कहता सी नहीं जो मैं दिना आ तुसी उही खाने आ, तो बाकी भैणां कहंदियां सी भी मैं तुसी सानू जो दिन्ने असी उही खाने, पर रजनी ने कदी नहीं किया। तो उन्होंने इस जिद दे विच आके अपनी बेटी नूं एक कोड़ी दे नाल शादी की ताकि सज़ा देनी चाहिए अपनी बेटी नूं कि मैं इनू कोड़ी दे नाल ब्याहूँगा जो काम काज कुछ नहीं कर सकूँगा, तो फिर इनू पता लगूगा कि जो मैं राजमहलों में रहिंदी सी तो सारा कुछ इनू सुविधावां मिलियां होईयां सी ते इनू सारा कुछ खाण नूं पहनण नूं रहण नूं मिलदा सी, वो इनू कदी मिल नहीं सकदा। संकार विच आके अपनी बेटी नूं कोड़ी दे नाल ब्याह दिंदे आ ते फिर क्योंकि कहंदे आ ना जिहड़ा विश्वास आ वो तुहाडा परमात्मा ते पक्का होना चाहिए। माता रजनी का जिस तरह सी ते माता रजनी ने अपने विश्वास उस परमात्मा ते रखे हुए तो स्वीकार किया, कोड़ी पति नूं नाल लैके पिंडां विच घुमदी काम काज करदी लोकां दा अपना जीवन निर्वाह करदी। घुमदियां घुमदियां एक दिन वो अमृतसर की धरती ते पहुँच गई ते उस छपड़ी के लागे जिथे भगवान वाल्मीकि महाराज जिथे लव एंड कुश दा अपने ही खानदान दे नाल युद्ध होया सीगा ते उस छपड़ी के किनारे चल गई तो वह अपने पति की उत्ते रेहड़ी के उत्ते रखे हुए सी अपने पति नूं उत्थे छड्ड के कि मैं कुछ मंग के लियानी आ खाण वास्ते। तो वह जाती आ ते कोड़ी पति की करिश्मा देखदा आ, परम पिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि महाराज जी का रचाया होया करिश्मा की है कि काले कां उस छपड़ी दे विच वड़दे आ ते चिट्टे हो के निकलते आ। एक करिश्मा उस कोड़ी ने देखा तो जो देख के उहदे विच हिम्मत पैदा हुई कि एक करिश्मा की हो रहा है, काले कां मैनूं दिस रहे आ जांदे पर चिट्टे हो निकलते आ। ते फिर परम क्योंकि जदों तुहाडा माड़ा जिहा भी विश्वास किसी चीज़ ते वधदा आ ते परमात्मा तुहानूं हिम्मत दिंदा आ ते उहदे विच भी कुदरत ने हिम्मत पैदा कर दी की हिम्मत भरी कि मैं भी उस छपड़ी तक पहुँचा तो मैं भी देखा कि वाकई ये सच है। तो कोड़ी जो माता रजनी के पति सीगे वो उत्थे छपड़ी के किनारे ते चल गए तो पहलों अपना हथ की एक उंगल नूं विच पा के टेस्ट करना चाहया कि मैं देखा कि वाकई ये सच है, वाकई ये जो हो रहा आ करिश्मा आ। तो वो उंगल साफ हो गई तो फिर वह मन किया कि मैं डुबकी लगा लवां तो मैं सारा ठीक हो सकता है। तो डुबकी लगा ली पर एक उंगल रख ली अपनी पत्नी के विश्वास नूं दृढ़ करन लई। ते आंदियां जिस वो रेहड़ी दे उत्ते बैठा हुंदा सीगा तो वो रेहड़ी पड़े खड़ी तो वो आराम नाल बड़े मज़े नाल उत्ते बैठा होया सीगा। तो जदों माता रजनी वापस आई तो पूछते हैं कि ये मेरे पति कित्थे गए हैं, क्योंकि वो पूरी वेशभूषा बदल गई, कित्थे वो कोड़ी सी वो शक्ल का ही नहीं सी पता लगता तो किसी एक सुंदर नौजवान एक राजकुमार की तरह बैठा होया। तो माता रजनी उन्होंने पूछती कि तुसी मेरे पति नूं कित्थे भेजिया,
ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਤੇਰਾ ਪਤੀ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦਾ ਜੋ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਰਚਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਮਾਤਾ ਰਜਨੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਉਂਗਲ ਮੈਂ ਰੱਖੀ ਆ ਤੇਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਰਜਨੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਮਾਤਾ ਰਜਨੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲ ਡੁੱਬੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬਾਕੀ ਸਰੀਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਡੋਲ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਰਜਨੀ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੀ ਉੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ, ਜੋ ਰਾਮਦਾਸ ਚੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਮਦਾਸ ਚੱਕ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਵੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਸੱਚ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਚੌਥੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੌਥੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਰਜਨੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਚੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖ ਗਏ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਸੋ ਜੋ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ 4 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਧਾਮ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਸੋ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਲੱਸ ਸਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੋਲੀ ਵਾਟਰ, ਸਰ ਸਰੋਵਰ। ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਸਾਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਦੁੱਖ ਦਲਿੱਦਰ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜੀ ਦਾ ਦੇਣ ਆ, ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਸਿਹਰਾ ਜੋ ਹੈ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਿਰ ਆ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸੁੰਦਰ ਸਥਾਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਧਾਮ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਆਸ਼ਰਮ ਇਸ ਤੋਂ 6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਆ, ਤਮਸਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਜੋ ਵਸਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਲਵ ਕੁਸ਼ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਲਵ ਉੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਕੁਛ ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਪਾਈ ਗਈ। ਸੋ ਲਵ ਕੁਸ਼ ਨੇ ਸਾਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਬਾਣੀ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ, ਬਾਣੀ ਉਹੀ ਆ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਰੂਪ ਬਦਲਿਆ ਆ ਪਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਉਹੀ ਆ, ਦੱਸਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲੀ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਆਪਣੇ ਵਰਡ ਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੂਗਾ ਉਹਦੀ ਆਪਣੇ ਵਰਡ ਆ, ਪਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। ਸੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ 'ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਆ। ਸੋ ਆਓ ਲਾਈਵ ਕਾਲ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਜੈ ਵਾਲਮੀਕੀ। ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ ਜੀ? ਐਂਪਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੋਲਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੈ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂਦੇਵ। ਹਰ ਹਰ ਵਾਲਮੀਕੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਭੈਣ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੁਣ ਕੇ ਕਥਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਆ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ, 2 ਬੋਲ ਸ਼ਬਦ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬਸ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਆ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਨਸਡੇ ਨੂੰ ਆ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਆ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣੀਆਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਵਰਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਵਰਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣੇ ਫੁੱਲ ਲਕਾਰੀ, ਮੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਸਿਪਾਈ।
जिस अमृत दामी बरसा के राम दिसै ना आप जगाई प्रभु वाल्मीकि जी दे दर्श वरसे अमृत वरसे। जय वाल्मीकि। हाँ जी, हर हर वाल्मीकि जी। सो ਇਹ ਵੀ ਭੈਣ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਗਏ ਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੀ ਬਰਸਿਆ। ਕੱਲ ਭੈਣ ਜੀ ਭੋਲੀ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਰਸ ਰਿਹਾ ਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁੱਧ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਆ। ਸੋ ਆਓ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਭਜਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹੀਏ ਮੀਰਾ ਸੋਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। मैं ਹੌਕਲੀ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਆਸ਼ਰਮ ਬਰਮਿੰਘਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਵਸ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਭੇਂਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਗਮਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ भगवान वाल्मीकि महाराज की। चलो जी। हाँ जी, जी। मीरा जी बोलो। जो बोले सो निर्भय भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। तू ही मालिक, तू ही पालिक, तू ही गुरु महान, त्रैलोकी के मालिक तू ही गुरु वाल्मीकि भगवान, गुरु वाल्मीकि भगवान। सतगुर मेरे कलम हाथ तेरे, कलम हाथ तेरे, जी सोने सोने लेख लिख दे। सतगुर मेरे कलम हाथ तेरे, कलम लिख मेरे, जी सोने सोने लेख लिख दे। दूर कर दे वो सब दे अंधेरे, जी सब दे अंधेरे, जी सोने सोने लेख लिख दे। सतगुर मेरे कलम हाथ तेरे, कलम लिख मेरे, जी सोने सोने लेख लिख दे। सोने सोने लेख मेरे मथे उत्ते लिख दे। सोने सोने लेख मेरे मथे उत्ते लिख दे। तेरे लिखे लेख प्रभु कदे भी ना मिट दे। तेरे लेख लिखे प्रभु कदे भी ना मिट दे। तेरे चरना च लाए असी डेरे, जी लाए असी डेरे, जी सोने सोने लेख लिख दे। सतगुर मेरे कलम हाथ तेरे, करम लिख मेरे, जी सोने सोने लेख लिख दे। तेरी उच्च शान दाता ब्रह्म दे समान है। तेरी ऊंची शान दाता ब्रह्म दे समान है। गुरुआं दा गुरु मेरा बड़ा ही महान है। गुरुआं दा गुरु मेरा बड़ा ही महान है। होन दर्शन रोज सवेरे, जी रोज सवेरे, जी सोने सोने लेख लिख दे। सतगुर मेरे कलम हाथ तेरे, करम लिख मेरे, जी सोने सोने लेख लिख दे। सीता माता जी दा तुसी कष्ट मिटाया सी। सीता माता जी दा तुसी कष्ट मिटाया सी। पांडवां दे जग विच शंख बजाया सी। पांडवां दे जग विच शंख बजाया सी। कन कन विच वासे तेरे, जी वासे तेरे, जी सोने सोने लेख लिख दे। सतगुर मेरे कलम हाथ तेरे, करम लिख मेरे, जी सोने सोने
आदि गुरु स्वामी साडे आदि लिखारी है, आदि गुरु स्वामी साडे आदि लिखारी है। लिख के रमैन जिना दुनिया दारी है, लिख के रमैन जिन दुनिया दारी है। राही फस गया गोरे अंधेरे जी, गोरे अंधेरे जी, सोने सोने लेख लिख दे सतगुर मेरे। कलम हाथ तेरे करम लिख मेरे जी, सोने सोने लेख लिख दे भगवन मेरे। कलम हाथ तेरे करम लिख मेरे जी, सोने सोने लेख लिख दे जी, सोने सोने लेख लिख दे जी, सोने सोने लेख लिख दे। जो बोले सो निर्भय भगवान वाल्मीकि महाराज की जय, सतगुरु रविदास महाराज की जय। हेलो 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 हेलो, जय वाल्मीकि बाजी। जय वाल्मीकि। हाँ जी, हर हर हाँ वाल्मीकि जी, दसो जी। जय वाल्मीकि। हर 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 वाल्मीकि। वाल्मीकि हाँ जी। जी बाजी, बोलो तुस बाजी। हाँ जी, प्रोग्राम बहुत ਵਧੀਆ हाँ जी, ਜਾ ਰਿਹਾ हाँ जी, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮੂਹ ਜਗਤ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ हाँ जी, ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ हाँ जी, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਬਰਮਿੰਘਮ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵਿੰਸੇ ਦਿਨ ਬਰਮਿੰਘਮ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਆਸ਼ਰਮ ਹੌਕਲੀ ਵਿਖੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਕੇਕ ਦੀ ਰਸਮ ਹੋਣੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਹੋਮ ਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੋ ਤੇ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਨ ਬੜੀ ਹੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸੰਗੀਤ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਬੁਲਾਰੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਮ ਆ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣ। ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਦਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ। ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਵਸ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ 2 ਵਾਰੀ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ। ਜੈ ਵਾਲਮੀਕੀ। हर 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 वाल्मीकि वाल्मीकि हाँ जी। जी। ऐसी साडे ਭਾਜੀ ਜੋ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਆਸ਼ਰਮ ਹੋਕਲੇ ਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆ, ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਕਿਸ ਕਾਰਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਮੱਟੂ ਜੀ, ਸੋ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ ਅੱਜ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਜੋ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਗਮਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਕ ਦੀ ਸੈਰਾਮਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸੋ ਲੰਗਰ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਹੁਮ ਹਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਹਿਰਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਫਿਰ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਸੋ ਹੁਮ ਹਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਬੁੱਧਵਾਰ, ਵੈਨਸਡੇ ਤੇ ਸੰਡੇ ਐਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜੈ ਵਾਲਮੀਕੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਬੋਲਦੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਬੈਡਫੋਰਡ ਤੋਂ ਦਲਵੀਰੋ ਮੱਟੂ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜੈ ਵਾਲਮੀਕੀ ਦੀਦੀ। ਜੈ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ 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 ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੀਦੀ ਕਰ ਲੋਗੇ ਨਾ ਬੰਦ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ
ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਮਿੰਘਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਨੂੰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਲੱਖ ਲੱਖ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਜੀ ਦਲਵੀਰੋ ਮੱਟੂ ਜੀ ਬੈਡਫੋਰਡ ਤੋਂ ਆ, ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਜੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਔਰ ਬਰਮਿੰਘਮ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੈਡਫੋਰਡ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਦੀਆਂ। ਸੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਵਾਲਮੀਕੀ। ਹਰ ਹਾਂਜੀ ਹਰ ਵਾਲਮੀਕੀ। ਓਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। भक्ति धन दौलत से नहीं होती, वरना रूईदास जी कवि कर नहीं पाते। भक्ति सुंदरियता से नहीं होती, वरना कुब्जा को कभी शाम नहीं मिलते। भक्ति आँखों से भी नहीं होती, वरना सूरदास जी को कभी शाम दर्शन ही ना देते। भक्ति ताकत से नहीं होती, वरना छोटा सा ध्रुव कभी कर नहीं पाता। भक्ति जाति देख के भी नहीं होती, वरना शबरी को कभी राम नहीं मिलते। तो भक्ति केवल एक भाव है जो हृदय से होकर सीधे हमारी आत्मा से जुड़ जाती है, और ये भाव केवल और केवल साधु संत रूप कृपा से ही मिलता है। सो देखो इन जिन्हों के भी नाम पढ़े आ, इन्हों ने भगती की तो जे क्योंकि कहना भाव कि परमात्मा ने किसी ना कोई फर्क नहीं किया। अगर असी इस संसार दे विच वल देखते हाँ तो संसार एक दूसरे नूं बड़ा फर्क नाल देखदा है। कोई कम्मां कारां दे नाल जातां पातां बना दित्तियां आ। मेरा इन्हां ते कोई विश्वास नहीं है, मैं अपने वालों तुहानूं क्लीयर कर देवां, क्योंकि हरेक इंसान दा काम वो अपनी मर्जी दे नाल करदा आ। काम कोई छोटा मोटा नहीं हुंदा। और भगवान वाल्मीकि महाराज जी ने तो बिल्कुल ही इस तरह दीयां चीज़ां दित्तियां ही नहीं गईयां। उन्हां दे ग्रंथ पढ़ो तो तुसीं ते क्योंकि कहंदे जे भगती जिहड़ी करनी आ, तुसीं जिहड़ी महाराज दी बाणी पढ़नी आ, उह लई आराधना करनी आ, वो तो तुसीं परमात्मा लई करनी। और परमात्मा तुहानूं कोई फर्क नहीं करदा। तुसीं जिस नां दे नाल पुकारोगे ना, वो उसे नां दे नाल तुहाडे लई चले आंदे आ, क्योंकि परमात्मा नूं हरेक इंसान अपने उहदे वक्रे वक्रे नां आ, पर ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਤਾਂ 'ਚ नहीं ਵੰਡ सकते। परमात्मा ਨੂੰ ਜਾਤਾਂ 'ਚ नहीं ਵੰਡ सकते, ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਵੱਖਰੇ ਆ। क्योंकि ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਤਾ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਿਆਰ ਨਾਲ। ਮਾਤਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਭਾਵ। ਤੇ परमात्मा ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਨਾਮ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ परमात्मा ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ मालिक आ, तो वो तो कई ना हो सकते हैं। सो भगती करन लई तुहानूं किसी भी चीज़ का बंधन नहीं हैगा। जिस तरह कहते हैं भी हुणे हुणे साडे जदों कॉलर आए सीगे साडे बहुत यादनी अंकल जी ज्ञान चंद वड़ैच जी, तो उन्होंने अपने मन की जो कंट्रोल दे नाल नाल कर्म दे बारे भी दस्सिया, कर्म और ज्ञान का भी। तो वाल्मीकि महाराज जी भी ज्ञान ते कर्म दे बारे बहुत कुछ लिखते हैं। कई सोचते हैं कि शायद वाल्मीकि महाराज जी ने एक रामायण लिख दी, एक कथा आ राम ते सीता की कथा। महाराज ने बहुत सारे ग्रंथ लिखे जिन्होंने विच भरपूर ज्ञान दिता है। योग विशिष्ट दे विच तुहाडे कर्मां दा हिसाब किताब है। जे तुसीं उहनूं पढ़ोगे तो तुहानूं पता लगदा कि साडा जीवन आत्मा ते परमात्मा है की है। ज्ञान ते कर्म दोनों ही नाल नाल चलदे आ। कर्म जे ज्ञान कर्म तो बिना अधूरा आ, ते कर्म ज्ञान तो बिना लंगड़ा आ। बड़ी हेलो हाँ जी हाँ जी कौन बोलते जी? हाँ जी सतनाम बोलदा भैन जी इटली तो। ते तिन्ना भैणां नूं हाँ जी बहुत बहुत बधाई दिन्ने अपने। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਭਾਜੀ। हाँ जी भाजी बहुत बहुत बधाइयां और बहुत चंगा लगा ਤੁਹਾਡਾ सुन के। हाँ जी कई बारी आवाज जरूर रुकदी आ। हाँ जी हाँ ते जी बहुत बढ़िया प्रोग्राम चल रहा चढ़दी कला च। थैंक यू जी, थैंक यू, शुक्रिया। परमेश्वर ਤੁਹਾਨੂੰ बरकत देवे। बहुत ही सोहना बहुत बढ़िया। थैंक यू। हाँ जी भैन जी हाँ जी तुसी कुछ कहना चाहते हैं वाल्मीकि महाराज जी दे? वाल्मीकि हर हर वाल्मीकि जी। हाँ जी हर हर वाल्मीकि भाजी। ते
ਮਹਾਰਾਜ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਤੇ ਕਰਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਯੋਗ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਆ ਜੋ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਡ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪਰ ਕੱਟ ਦਿਓ ਤਾਂ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੋ ਪਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉੱਡਦਾ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਪਰ ਕੱਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਉੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਗਿਆਨ ਤੇ ਕਰਮ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆਨ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਕਰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਵੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਮੈਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਅੱਛਾ ਕਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਗਤੀ ਯੋਗ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਰਮ ਯੋਗ ਆ, ਉਹ 2 ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ, ਭਗਤੀ ਕਰੋ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਕਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ 2 ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ, ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਹੀ ਦੇਵ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਉਦਮ ਆ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਆ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਮਤ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੇ ਉਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਆ, ਉਹ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਲਈ ਕਰੂੰਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਸੋਨੇ ਤੇ ਸੁਹਾਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ 4 ਚੰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਗਿਆਨ ਆਇਆ, ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਆਈ, ਅੱਛਾ ਕਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੂੰਗੇ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਕਰਮ ਵੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੂੰਗੇ। ਸੋ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਗਿਆਨ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਜੋ ਅੱਜ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੂੰਦ ਨੂੰ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੰਡੋ ਜ਼ਰੂਰ। ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਿਆਨ ਵੰਡਣ ਨਾਲ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜੋ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਚਲ ਜਾਣਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੰਡ ਜਾਓਗੇ ਉਹ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਆ ਕਿ ਫਲਾਨਾ ਇਨਸਾਨ ਆ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ। ਸੋ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗਿਆਨ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਾਣਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਆ ਕੇ, ਸਤਸੰਗ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੰਡੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਆ। ਸੋ ਆਓ ਆਪਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਮੱਟੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਭਜਨ ਗਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। जो बोले सो निर्भय भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। मैं मन की शक्ति देना, हाँ जी, तेरी जय करें हम, हाँ, दूसरों की जय से पहले तेरी जय करें हम। ये बहुत ही सुंदर भजन, प्यार ना सिमरन करो। हमें मन की शक्ति देना, तेरी जय करे हम, दूसरों की जय से पहले तेरी जय करे हम। हमें मन की शक्ति देना, तेरी जय करे हम, दूसरों की जय से पहले तेरी जय करे हम। विजय पाले अपने मन पर, दया तू करे जे, सभी प्राणी तेरे होकर तेरी जय करेंगे। हमें मन की शक्ति देना, तेरी जय करे हम, दूसरों की जय से पहले तेरी जय करे हम। मन मुक्ति के तुम हो विधाता, हम तो है कर्म जोगी
जगती के तुम हो विधाता, हम तो है कर्म योगी तुम अन्नदाता। कृपा निधानी कृपा करो जी, अपनी मेहर से झोली भरो जी। हमें मन की शक्ति देना, तेरी जय करे हम, दूसरों की जय से पहले तेरी जय करे हम। रात अंधेरी करे तू उजाला, तू ही हो सबके दीना, तू ही रखवाला। रात अंधेरी करे तू उजाला, तू ही हो सबके दीना, तू ही रखवाला। घर जो दिया जन्म सफल करा दो, भूले हुओं को राह दिखला दो। हमें मन की शक्ति देना, तेरी जय करे हम, दूसरों की जय से पहले तेरी जय करे हम। जो भी अपने मन का दीप जलाए, प्रभु की एक किरण राह दिखलाए। जो भी अपने मन का दीप जलाए, प्रभु की एक किरण राह दिखलाए। करुणा की मूरत दया के सागर, दे कृपालु कर दो उजागर। हमें मन की शक्ति देना, तेरी जय करे हम, दूसरों की जय से पहले तेरी जय करे हम। विजय पाले अपने मन पर, दया तू करे जे, सभी प्राणी तेरे होकर तेरी जय करे हम। हमें मन की शक्ति देना, तेरी जय करे हम, दूसरों की जय से पहले तेरी जय करे हम। तेरी जय करे हम, तेरी जय करे हम, तेरी जय करे हम। जो बोले सो निरपैर, ओके, भगवान हाँ जी, हाँ वाल्मीकि जी। महाराज की ये, जय। ठीक है, ठीक है जी। जो बोले सो निर्भय, भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। आओ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਲਿੱਪ ਆਈ ਹੋਈ ਆ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਸੰਤ ਪ੍ਰਗਟਨਾਥ ਜੀ ਹਰੀਮਪੁਰ ਵਾਲੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਜੋਤ ਅਖੰਡ ਜੋਤ ਚੱਲੀ ਆ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚਣੀ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਿੱਪ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ ਉਸ ਜੋਤੀ ਦੇ। ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ, ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਵਾਰੀ ਮਿਲੇ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਰਗਾਮੋ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਕਰਕੇ ਰਹਾਂਗੀ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਭੈਣ ਜੀ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਹਸੀ ਉਦਮੀ ਤੇ ਭੈਣ ਜੀ ਵਰਗਾ ਜਜ਼ਬਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਮੀਡੀਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਆਪਣਾ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤਖਤ ਤਾਜ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਇੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ਦਾ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਬਣਦਾ ਰਹੇ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣਦਾ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸੇਵਾ ਲੈਂਦਾ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਵੇ। ਇਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੋਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੋੜੀ ਰੱਖੀ। ਜੈ ਵਾਲਮੀਕੀ,
हर हर वाल्मीकि जय गुरुदेव धन गुरुदेव जो बोले सो निर्भय भगवान वाल्मीकि महाराज सतगुरुदास महाराज की जय। ਜਿਹਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੈਗੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਗਾਈਡੈਂਸ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਹਰ ਸੰਡੇ ਇੱਥੇ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉੱਪਰ ਕਲਾਸ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ IPS ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰ ਕਈ ਆ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਹਾਨ ਰਹਿਬਰ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹਦੇ ਵਾਂਗਰ ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ SC ਵਰਗ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਧਰਮੀ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲਮੀਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਕਾਫੀ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਮੇਰੇ 200-300 ਬੱਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਮੰਦਿਰ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਬਣਿਆ ਮੰਦਿਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ ਬਹੁਤ ਆਦਰ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਡੇਰਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਡੇਰਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਾਂਸ਼ੀ TV ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸੰਯੋਗ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਡੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਇੱਦਾਂ ਚੱਲੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਹੋਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਚਲਾਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਓ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ ਆਪਣਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਡੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਦਈਏ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਸਕਣ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ
लिख मेरे वाल्मीकि भगवान। जो बोले सो निर्भय भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। हाँ जी, हाँ जी, जय वाल्मीकि। हाँ जी बोलो जी, कित्थों बोल रहे तुसी? हेलो, जय वाल्मीकि, जय गुरुदेव। हेलो। हाँ जी, हेलो जी, जय वाल्मीकि, जय गुरुदेव। हाँ जी, कित्थों बोल रहे भाई साहब? हाँ जी भैन जी, मैं बलजीत सिंह बोल रहा बेडफोर्ड तो। हाँ जी, अच्छा जी, हाँ जी भाजी। सब तो पहला जी भगवान वाल्मीकि जी ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਹੈਗੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਵਾल्मीकि ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। हेलो। हाँ जी, हाँ जी भाजी, हाँ जी सुन रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। दूसरी बेनती भैन जी इस तरह ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। हाँ जी, शुक्रिया जी ਤੁਹਾਡਾ। ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਵਾल्मीकि ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਗਿਆਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭੰਡਾਰ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨਾ ਉਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ ਹਾਂਜੀ ਉਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਧੀਆ। ਹਾਂਜੀ ਸਹੀ। ਐਜ਼ ਏ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਮਿੰਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਨ ਰੋਲ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਾਂਚੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ। ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ ਸਾਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਆ ਪਰ ਸੰਡੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਡੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਪਰ ਹੁਣ ਐਵਰੀ ਸੰਡੇ ਮੰਦਿਰ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਹਾਂ ਇੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁਣ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਂਦਾ ਆ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਡ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਰ ਹਫਤੇ ਕੰਚੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਆਣ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਆਦਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਨੇਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਸਭਾਵਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਵਸ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹ ਮਨਾ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਚੇਤਾ ਹੀ ਭੁਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵਾਂਗੇ ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਲੂਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ ਭਾਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਸਮੇਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੰਗਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇੱਕ ਦਿਨ 2 ਦਿਨ 4 ਦਿਨ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗੇ ਆ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਕਿ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਂਚੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਓ। ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਂਚੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ 6 ਸਭਾਵਾਂ ਕਹਿ ਲਓ 7 ਸਭਾਵਾਂ ਕਹਿ ਲਓ 8 ਸਭਾਵਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਰਸਨਲ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈਗੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਭੈਣ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ। ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਭਾਜੀ ਬੈਡਫੋਰਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਖੁਦ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਸੋ
ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਅਸੀਂ ਬਰਮਿੰਘਮ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆ ਗਏ ਕਰ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੈਪ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਬਖਸ਼ਣ ਔਰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਔਰ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਸੁਣ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਾਂ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਡਫੋਰਡ ਵਾਲੇ ਰਿਕਾਰਡਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਤਾਂ, ਪਰ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਆ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਵੰਡੀਏ। ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਦੌਲਤ, ਇਹ ਵੀ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਤੇ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਨਵੀਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਵੀਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ, ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ बख्शिया तो उन्होंने इन्ना सानू अच्छा अपना सुझाव दिता। गुर की सूरत मन के अंदर दिल में पर उपकार रहे, 8 पैर हर हाल के भीतर जुड़ी गुरु से तार रहे। परम पिता परमात्मा दा सानू अपने मन दे अंदर तदे वासा हुंदा आ, उहदी तदे सूरत साडे अंदर आउंदी आ जदों असीं उहनूं ध्याउने आ, उहदा सिमरन करदे आ ते फिर वो दिल दे विच साडे तदे ही ਉਹਦਾ आदर ਵੱਧਦਾ ਆ, ਮਾਣ ਵੱਧਦਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਗਰਵ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਆਈ ਐਮ ਵਾਲਮੀਕੀ, ਆਈ ਐਮ ਪ੍ਰਾਊਡ ਮਾਈ ਸੈਲਫ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉੱਪਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਵਾਲਮੀਕੀ ਧਰਮ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਸ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ कदी नहीं बदली, अगे भी कह चुकी हाँ, बाणी वही आ, पर भगवान वाल्मीकि महाराज जी ने सब तो पहला वही कलाकार आ, पहले वही आदि गुरु आ, वही पहले टीचर आ, जो उन्होंने बाणी लिखी, उस बाणी नूं टाइम टू टाइम आके गुरु पीरां ने अपनी भाषा दे विच दित्ती, अपने बोलां दे नाल दित्ती, अपनी लिखत दे विच दित्ती, पर बाणी दा ज्ञान नहीं बदलिया, उहदा मतलब नहीं बदलिया। इस करके भटकण दी जरूरत नहीं गी, अपने गुरु ते विश्वास करो, गुरु दी बाणी ते विश्वास करो। सो हाँ जी, हेलो, जय वाल्मीकि, जय गुरुदेव। धन गुरुदेव भैन जी। हाँ जी, तुसी कौन बोलदे, की कहना चाहते हैं भाजी? भाजी मैं गुरमेल बदन ब्रैडफोर्ड तो बोलदा। हाँ जी हाँ जी भाजी, की कहना पहला तो ऋषि वाल्मीकि महाराज दे जन्म ਦੀਆਂ बहुत बहुत ਵਧਾਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। हाँ जी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਾਜੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। हाँ जी, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੈਡਫੋਰਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਆ, हाँ जी, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। हाँ जी, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਸਟੇਜ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਆ ਕਿ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਬਣਾਤਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਹੀ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਆ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਹਫਤੇ 'ਚ ਵੀਕ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਮੀਦ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦੇਣ, ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਨਾ ਭਾਗਾ ਵਾਲੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਣੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਏਸੀ ਭਾਜੀ ਗੁਰਮੇਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜੈ ਵਾਲਮੀਕੀ, ਜੈ ਗੁਰੂਦੇਵ। ਅਕਰਾਜ ਗੱਲ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ ਭਾਜੀ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦੇ ਦਈਏ। ਹਾਂਜੀ, ਬੋਲੋ ਜੀ ਭਾਜੀ।
ਹਾਂਜੀ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਵਧਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਰਚ